اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ان طہر للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف بنائے رکھو۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع اعتکاف کی فضیلت ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے۔ اس میں قرب خداوندی کے حصول کے بہت سے مواقع ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک موقع آخری عشرہ میں اعتکاف ہے۔ ایک مومن رمضان کے آخری عشرہ میں دنیاوی امور اور معاملات سے قطع تعلق کر کے خالصتاً خدا تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کرنے کے لیے اس کے گھر یعنی مسجد میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ دن اور رات میں زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت، نوافل، تلاوت کلام پاک، قرآن پر تدبر، ذکر الہی اور دعاؤں میں اس کا وقت صرف ہوتا ہے۔ دل آستانہ الہی پر جھکا رہتا ہے اور زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے۔ روزے کی طرح یہ عبادت بھی ایسی ہے جس کا مذاہب سابقہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ شروع میں تلاوت کی گئی آیت میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا ارشاد فرمایا گیا تھا۔ اس سے اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے۔ عرش کا خدا اپنے عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنے والوں کی خاطر تاکیدی حکم فرماتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات تک یہ معمول رہا کہ آپ آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی سنت کی پیروی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک رمضان میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے بھی اعتکاف کا خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعتکاف کا سنا تو انہوں نے بھی اعتکاف کا خیمہ لگا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خبر سنی تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلی صبح دیکھا تو 4 خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس پر آپ کو امہات المؤمنین کا حال یہ بتایا گیا کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خیمہ لگا لیا ہے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ کیا نیکی نے؟ ان خیموں کو اٹھا لو، میں ان کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف نہ کیا، اپنا خیمہ بھی اٹھا لیا۔ البتہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے مطابق
शव्वाल के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ किया। बाब किताबुल एतिकाफ़, बाब एतिकाफ़ फ़ी शव्वाल। ये देखा देखी वाली नेकियां बिदआत बन जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त न कर सकते थे कि बिदआत फैलें। नेकियों की ख्वाहिश तो दिल से फूटनी चाहिए। एतिकाफ़ की फ़जीलत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिन बतमाम शराइत एतिकाफ़ किया तो उसे 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर सवाब मिलेगा। बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। एक रिवायत में है कि एतिकाफ़ करने वाले की मिसाल एहराम बांधने वाले की सी है। वो कुल्ली तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर डाल देता है और कहता है कि ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम है कि मैं यहाँ से नहीं हटूँगा यहाँ तक कि तू मुझ पर रहम कर दे। दुर्र मंसूर ज़ेर आयत व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद। एक रिवायत में आता है, जो शख्स रिज़ाए बारी ताला की खातिर एक दिन एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी खंदकें बना देगा जिनके दरमियान मशरिक़ व मगरिब के माबैन फ़ासले से भी ज़्यादा फ़ासला होगा। दुर्र मंसूर। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हवाले से फ़रमाते हैं, रोज़ा की हकीकत से भी लोग नावाकिफ़ हैं। रोज़ा इतना ही नहीं कि इसमें इंसान भूखा प्यासा रहता है, बल्कि उसकी एक हकीकत और इसका असर है जो तजरिबा से मालूम होता है। इंसानी फितरत में है कि जिस कदर कम खाता है उसी कदर तज़किए नफ्स होता है और कश्फ़ी क़ुव्वतें बढ़ती हैं। खुदा ताला का मंशा इससे ये है कि एक ग़िज़ा को कम करो और दूसरी को बढ़ाओ। हमेशा रोज़ादार को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इससे इतना ही मतलब नहीं है कि भूखा रहे, बल्कि उसे चाहिए कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे ताकि तबत्तुल और इनक़िता हासिल हो। बस रोज़े से यही मतलब है कि इंसान एक रोटी को छोड़कर जो सिर्फ़ जिस्म की परवरिश करती है, दूसरी रोटी को हासिल करे जो रूह के लिए तसल्ली और सेरी का बाइस है। और जो लोग महज खुदा के लिए रोज़े रखते हैं और निरे रस्म के तौर पर नहीं रखते, उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह और तहलील में लगे रहें, जिससे दूसरी ग़िज़ा उन्हें मिल जावे। मलफूज़ात जिल्द नंबर 5 सफ़ा 102। हज़रत खलीफतुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं, तो इबादतों के साथ साथ अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने और अपना मुहासबा करने, सुबह शाम ये जायज़ा लेने कि मैंने डरते डरते दिन बसर किया या नहीं और तक़वा से रात बसर की या नहीं। जिस तरह हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जब ऐसी हालत होगी तो फ़रमाया कि ऐसे लोगों के रोज़े भी कबूल होंगे और लैलतुल क़द्र की बरकतें भी हासिल होंगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाता है कि ये लोग अजर अज़ीम हासिल करने वाले हैं। फिर हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि पता लगे कि लैलतुल क़द्र की रातें हैं कौन सी वो रातें हैं जब हम अल्लाह के इनाम से हिस्सा पा सकते हैं। एक रिवायत में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। बुखारी किताब फ़ज़्लु लैलतुल क़द्र खुतबात मसरूर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 787। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन अय्याम में एतिकाफ़ और लैलतुल क़द्र की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद।